بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید آپ لوگوں نے پڑھ لی الحمدللہ۔ اب ہم ترجمہ کریں گے اس کا۔ آج ان دو آیات میں 15 الفاظ نئے آئے ہیں۔ تلقا 1، رب ہی 76، کلمات 8، فتابہ 18، علیہ 126، انہ 133، ہوا 361 بار، التواب 8، فَإِمَّا 20، یَأْتِیَنَّکُمْ 3، منی 9، فَمَن 2، یہ فا اور من مل کے، ہدا 2 بار، خوف 21 بار، اور یحزنون 13 بار آیا ہے۔ اگر ان 15 الفاظ کو اور پچھلوں کو ملا لیں تو ہم تقریباً 39,000 الفاظ سیکھنے کے قابل ہو گئے۔ الحمدللہ سیکھ گئے تو گویا قرآن کا عاد ہو گیا۔ ترجمہ سنیے۔ فتلقا، فا کا معنی پس یا پھر، تو پس پھر تو کوئی بھی معنی ہو سکتا ہے۔ تلقا لقا یا ہوتا ہے نا، ملنا، لقا ملاقات اسی سے ہے، ملاقات کرنا۔ اگر لاقیہ ہو تو ملاقات کی، اور اگر شروع میں تا کا اضافہ ہو جائے اور شد بھی آ جائے تو تلقا کا معنی ہے کہ لے لیے، وصول کیے، ریسیو کیے۔ تو وصول کر لیے آدم علیہ السلام نے من رب ہی، اپنے رب سے وصول کر لیے، لے لیے، سیکھ لیے۔ نہیں جی، وہ لاکانہ ہے تلقین میں۔ کلمات، تنوین کا ترجمہ کیا کیا کرتے ہیں بھلا؟ تنوین کا ترجمہ کوئی، ایک، کچھ، ایسے ہے نا۔ تو کلمات، کچھ کلمات، کلمات کلمہ کی جمع ہے، تو تنوین کا مطلب ہے کہ سارے نہیں، تھوڑے سے، کچھ کلمات۔ کچھ کا تعلق ہوتا ہے 9 تک کی گنتی، 9 تک کی گنتی کے لیے کچھ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ فا، تابہ، توبہ کی، علیہ، اس پر، کس نے؟ اللہ نے توبہ کی۔ اللہ نے توبہ کی کیا مطلب؟ کہ اللہ نے رحمت کی۔ جب تابہ کے ساتھ تابہ کی نسبت بندے کی طرف ہو، اس کا معنی ہے کہ بندے نے رحمت مانگی، بندہ پلٹا، رجوع کیا۔ اور رب کی طرف ہو تو اللہ نے بھی رجوع کیا، اللہ بھی پلٹ آیا۔ بندہ رب کی طرف، مالک کی طرف پلٹا، اور مالک اپنے بندے کی طرف پلٹ آیا۔ ظاہر ہے دونوں کی غرض مختلف ہے، ایک معافی مانگ رہا ہے اور دوسرا رحمت دے رہا ہے۔ اب اس کا فرق کیسے کیا جاتا ہے؟ تابہ کے بعد اگر علی آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ رحمت کی، اور الا آ جائے، الا جیسے ہے توبو الی اللہ جمیعا، الا آ جائے تو پھر توبہ کی، یعنی رحمت مانگنے کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے پلٹا۔ فتاب علیہ، پس اس پر متوجہ ہوا، انہو، بے شک وہ، ہوا، وہی، التواب، بار بار پلٹنے والا، بار بار رحمت کے ساتھ توجہ فرمانے والا، مبالغہ ہے نا، تواب، الرحیم، لگاتار بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رحیم کے وزن پر جو بھی لفظ آئے گا اس میں ایک تسلسل آتا ہے اور بہتات بھی آتی ہے، مبالغہ بھی ہے، صفت مشبہ بھی۔ بے شک وہ بار بار، بہت زیادہ، رحمت کے ساتھ توجہ فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، اتر۔ اس کا مطلب ابھی جنتی میں تھے کہ جب یہ کلمات سیکھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تصور کہ وہ زمین میں آئے اور مارے پھر رہے تھے تو پھر انہوں نے معافی مانگی، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہیں پر ہی انہوں نے کلمات سیکھ لیے، پاک ہو گئی نیچے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔
एहबितू उतर जाओ, मिनहा इस जन्नत से, हाँ मैंने जन्नत, जन्नत के लिए ज़मीर आई प्रोनाउन, इससे, जमीअन सारे के सारे, हाँ जी, फा इम्मा अगर, एक होता लम्मा, लम्मा हो तो जब, इम्मा अगर, याती आए, अता याती होता आना, याती आए, नून शाद का मतलब है कि लाजमी आए, ताकीद और जोर है। अगर जरूर भी जरूर आए, कुम तुम्हारे पास, मिन से, नी मेरे, मेरी तरफ से, अगर मेरी तरफ से जरूर आए, क्या, खुदा, खुदन, यहां भी तनवीन आ गई, कोई भी रहनुमाई आए, छोटी बड़ी कोई भी किताब आए, कोई भी हुक्म आए, कोई फैसला आए, फा बस, मन जो, एक होता है मिन, मिन का मन होता है से, और मन का मन होता है जो, जबर जेर का कितना फर्क है, जो, जिसने, ताबिया, हाँ पैरवी की, ताबा होता है पीछे पीछे चलना, ताबे होना, जिसने ताबे फरमानी की, ताबेदारी नहीं कहना चाहिए, ताबे फरमानी की, ताबेदारी तो होता है दूसरे को अपने ताबे रखना, नहीं, ताबे फरमानी की, खुदाया, या का माना है यहाँ पे मेरी, यहाँ या था, इसका माना मेरी नहीं है, ये या यहाँ आके अलह में तब्दील हो गई, ठीक है, तो ये या अलग ज़मीर आ गई है, प्रोनाउन आ गई है, खुदाया मेरी हिदायत, जिसने मेरी हिदायत की इत्तिबा की, जिसने मेरी हिदायत की इत्तिबा की, पैरवी की, फा बस, ला खौफ, कोई खौफ नहीं है, अलैहिम उन पर, वा ला हुम यहज़नून, ना वो गमगीन होंगे, हसीन होंगे, हुज़्न मलाल का शिकार नहीं होंगे। जी हाँ, खौफ असल में तो ये आखिरत के साथ है इसका ताल्लुक। खौफ होता है आने वाले नुकसान का, और हुज़्न होता है गुजरे हुए नुकसान का, कि जो माजी है उसका सदमा वो भी नहीं होगा, और आइंदा के खदशात भी नहीं होंगे, और ये सारे जन्नत में ही हैं। दुनिया में तो आते हैं, आ रहे हैं, आते ही रहेंगे, मौत तक ये नबलूकुम बिल खैरि वश्शर्रि फितना। अब इसका तर्जमा हम बामुहावरा सीख लें। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीख लिए, फताब अलैहि, तो वो रब उसकी तरफ पलट आया, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक वो है ही बार बार पलटने और रहम फरमाने वाला। कुलना बितू मिनहा जमीआ, हमने कहा कि उतर जाओ इस जन्नत से सारे के सारे, या इकट्ठे, जमीआ का माना इकट्ठे भी, मजमुआ है ना। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा, बस अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से लाजमी कोई हिदायत आ जाए, फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बस जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की उसके लिए कोई खौफ नहीं होगा और ना वो गमगीन होंगे। अब इसका आप पैगाम क्या है? पैगाम इस आयत का ये है, अब हम सिर्फ पैगाम लेंगे, टाइम आज हमारे पास थोड़ा है, सबक ज़्यादा। इस आयत का पैगाम ये है कि अगर आप हुज़्न और सदमे, रब नहीं चाहता कि मेरा बंदा सदमे का शिकार हो या खौफ का शिकार, अगर पुरअमन रहना चाहते हैं, मामून और महफूज और पुरसकून रहना चाहते हैं, तो हमें रब की हिदायत की पैरवी करना होगी, फिर ये नेमतें हमारे पास रहेंगी और छिनी हुई नेमतें भी मिल जाएंगी। बस रब की तरफ पलट आएँ, क्योंकि रब जो है वो बंदे की तौबा का मुंतज़र रहता है कि कब मेरा बंदा मेरी तरफ आए तो मैं इसकी तरफ दौड़ के जाऊं। तो इसलिए हमें मायूस भी नहीं होना और बेपरवाह भी नहीं होना, लापरवाह भी नहीं होना, हमें परवाह करनी है और रब की रहमत की उम्मीद भी रखनी है और अपनी निगरानी भी रखनी है।
اب آپ اس سبق کو باہم سن لیں، پھر اگلا سیشن گرامر کا ہوگا انشاءاللہ۔